Good morning, all. Eldrigu Shubha Munjane. I am Abhishek, and today I will be talking about my NABARD Grade A interview experience. Year 2024-25 NABARD Grade A Assistant Manager post ಗೆ ನಾನು interview ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. Although this year I couldn't clear the exam, it was a good learning experience for me. In this video, I'll be talking mostly in Kannada and English. So this was my second mains and first interview with respect to NABARD Grade A. So thank you for joining, and before starting the video, I just want to give a brief introduction about myself. Basically, as I told you, I am Abhishek and I am from Kadur, Chikmagalur district, and I am a BSc Agriculture graduate from College of Agriculture, Hassan. So after graduation, I have prepared for UPSC Civil Service examination for few years. Although I couldn't clear it, it was a good learning experience for me. When it comes to work experience, I have already worked as a content developer in a coaching institution which is for UPSC, and also later on I have worked as a consultant in Karnataka Skill Development Corporation for almost 1.5 years. So when I got to know my interview date, I resigned my position at Karnataka Skill Development Corporation and started preparing for interview. Till then I was working in KSDC. And with respect to NABARD Grade A, as I told you earlier, this was my second mains and first interview. So this year, unfortunately, I couldn't clear it. Now let us understand briefly about NABARD. So before going to my interview experience, I'll just walk you through what NABARD is and how does it function. So basically, NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development. So NABARD was constituted primarily for agriculture and rural development. So in 1979, a committee was formed under the chairmanship of B. Shivaraman. So he was the former planning commission member. Under his chairmanship, a committee was formed, and based on the recommendations of his committee, NABARD was formed and under the Act of Parliament in 1982. So NABARD is primarily an apex development bank. So most of you will be knowing about scheduled commercial banks, payment banks, regional rural banks, and cooperative banks. So NABARD is an apex development bank. Primarily, it means development banks are certain criteria of banks which are established primarily to serve certain sectors. It will serve ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಿಡ್ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ NABARD ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, DFIs. ಸೊ NABARD ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ NABARD. NABARD is a ocean. ಸೊ NABARD ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ NABARD ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ NABARD ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ RBI ಅಲ್ಲಿ RBI ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ NABARD ಅಲ್ಲಿ NABARD ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ NABARD ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿತ್ RBI ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ PYQs ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ 5 year ಕಟ್ ಆಫ್, ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾವು ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನಬಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ 3-tier ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 3-tier ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನೋ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಟು ದಿ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಸ್. ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ Tier 1 Tier 2 ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಈಗ ಈ ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು LCD TV ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 43 inch TV ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಈಗ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಐಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು LCD TV ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಾನು ಆ ಟಿವಿಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೊಂದು ಮೈಕ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೈಕ್, ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಡೀತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನ ನಬಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೋಡ್. ಸೊ ನಾನು ನಬಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೀಟ್ಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ವೆಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಡೇಟ್ 5th February. ಸೊ ನಬಾರ್ಡಿನ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ September 1st ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, October 20th ಮೇನ್ಸ್, ಅಂಡ್ Jan 24th to 25 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಂದು February 5th ನಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು RO ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡು RO. ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ವೈಸ್. ಸೊ 5th February 27 ಜನಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು RO ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು RO ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ RO ಲಾಸ್ಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು ROದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, 4 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಆ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 3 ಜನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ 5 ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ 3 ಜನ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೇಡಿ ಮೆಂಬರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವಾಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ರು ಮೆನ್ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯೂಶಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 12 to 15 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವ್ರದ್ದು 10 ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ನೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 22 minutes ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು a brief about how interview happens in NABARD grade A. So moving on, NABARD
ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಈ ಸಲ ಏನೇನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದಟ್, ಪ್ರೀ and mains are different prospects of NABARD. So either a preparation strategy resources are completely different when it comes to interview. So mains ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ NABARD. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು NABARD ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. NABARD ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ಓದಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಮೇನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, NABARD ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಪೇಪರ್. ಅದರಲ್ಲಿ NABARD ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ NABARD ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, NABARD ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ PLP ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ NABARD PLP ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 7,600 ಆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದೆ. NABARDಿನ PLP ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಷ್ಟನ್ನ NABARD ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ NABARD ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ PLPನ ಓದಲೇಬೇಕು ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ NABARDಲ್ಲಿ. So he will be handling all the activities with respect to district and he will be preparing district PLP. So most of the interview aspirants ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, we will go out to him, we'll reach out, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು? ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ NABARD ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ NABARD ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು NABARD ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. Till interview he supported us like anything. So ನಾನು, one of my friends from Chikmagalur, both of us were preparing for interview. So ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ just like he handholded us till the interview process. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ he helped us a lot. So ನೀವು for example if you reach an interview stage, definitely you have to reach out to DDMs and prepare. So district development manager ನಂಬರ್ನ NABARD ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So it is very easy to reach out to them. And most of them are friendly, as I told you, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ NABARD. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ NABARD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ UP, ನಾಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು MSP ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸದರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ವೈ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ NABARD ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಡ್ ಇದೆ, ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್, RIDF ಅಂತ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು NABARD. ಸೊ ಈ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ PLP ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್. ಇನ್ ಮಿಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್, ನೀವೇನ್ ಬಯೋಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬಯೋಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ these are the preparation sources that I have used for preparing NABARD grade A interview. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು RO ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು RO ದಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ RO ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ 5th February 4 ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನು 3 ಜನ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹರ್ ನೇಮ್, ಕೊಯ್ ಜೋಸ್ನಾ ಅಂತ. ಶಿ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಅಗ್ರಾನಮಿಲಿ MSc PhD ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದಿ 4th ಒನ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಬೆಂಗಳೂರು RO. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ತಮಿಳ್ನಾಡು RO ಇತ್ತು, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ದೇ ಕಾಲ್ ಯು ಟು ದಿ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಯೋಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸಂಜೆ 4:45. ಬೆಂಗಳೂರು RO ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 8:30 ನಾವು 4:45 ತನಕ 4 o'clock ತನಕ ವಿ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಟಿಲ್ ಡೇ. ಅಂಡ್ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು RO ಐ ವಾಸ್ ದಿ 4th ಒನ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು MSp ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಕೊಯ್ ಜೋಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಈಗ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ 4ನೇವನಾಗಿದ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಮೇಡಮು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈವನ್ ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು 2 PMU ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 2018ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ 2 ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್. ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, RA1, RA2, RA3 ಅಂತ 3 ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 6-7 years ಅಂತ.
ಸೊ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, FPOs ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಬಾರ್ಡಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, FPOs, SHGs, ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಬಾರ್ಡಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ FPO ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀದೆ FPO ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. FPO ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಬಾರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ನಬಾರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ FPOs ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಒಂದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಆಫ್ ನಬಾರ್ಡ್. ನಬಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7 ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ FPOದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಫಂಡ್. ನನಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ದೇ ವರ್ ಜನರಸ್ ಎನಫ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 2025 ವಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಬೋತ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಬಾರ್ಡ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಬಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ನಬಾರ್ಡ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನದರ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ M2 ಅಬೌಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದು M2 ಮೆಂಬರ್ 2. ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಈಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ಈ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಚೆಕ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವಸಿ, ಅಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಬಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಬಾರ್ಡ್. ನಬಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ RIDF ಅಂತ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ನಬಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಫಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಈ ತರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಬಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ದೆನ್ ಈ ಸಲಿನೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದು. ಸೊ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ. ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಟಿಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರೋ ತನಕ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ
ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಂಡ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಜೀವ. ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಬಾರ್ಡ್ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಜೀವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜೀವ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ರೋ ಎಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಬಾರ್ಡ್, ವೆರಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕಡೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಡೂರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸಾಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಬಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ DDM ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಹಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮೀ. ಸೊ ಗುಡ್, ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಸೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಸೊ ಆಚೆ ಬಂದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಇನ್ 15 minutes. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಒಳಗೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಗೆ 15 minutes ಆಯ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಪ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ February 5th ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದು. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್ February 11th or 12th ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ಸಲ ನಂದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ 3 tier ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1:3 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 101 ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅರೌಂಡ್ 300 ಪೀಪಲ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೀಟ್ 3 ಜನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫಾರ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಗಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Still I'm happy with the result because I was working, I was married, I was handling both things. Still I came till interview. I'm really proud of me basically for this thing. But again, I'm not stopping here. I'll definitely prepare for again next year. So last thing, ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈನಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೋಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. Along with successful selections, we should also celebrate successful preparations anta. So we'll take NABARD as an example again. So margin for error ಎಷ್ಟು? 1 mark, 2 marks or 3-4 marks, maximum 5 marks ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So 5 marks. So there are so many things which you can't control. So interview ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಂಗಂತ ಯು ನಾಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅ ವೆರಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸಿ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ವೈಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ಹಾರಬೇಕು. ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಇನ್ವೈಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ನಾವೊಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೈಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. Thank you so much for listening me, and thank you for Inwise Academy for giving me such an opportunity to present my case of NABARD Grade A interview preparation in their channel. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.